बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह दा सिमरन करिए जी। सारे बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी दा अनन सेवक सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लैलपुरी आप जी दा बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि आप जी ने मेरे ਵੱਲੋਂ कुछ महान शख्सियतां ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ खोज भरपूर पाईਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ जो मान सत्कार दिता है, मैं उसते आप जी का सदा ऋणी रहांगा। आप जी ने जिथे इन्ना मान दिता है उथे आप जी ਵੱਲੋਂ एक बहुत वड्डी लिस्ट मैनू भेजी गई, जिस विच होर बहुत सारियां इतिहासिक घटनावां महापुरुषां गुरुद्वारे साहिबाना बारे भी वीडियो जारी करने लई मैनू हुक्म लाया है। आप जी ने मैनू इस काबिल समझिया है, मैं आप जी नू इस ते सैल्यूट करदा हाँ, आप जी नू सजदा करदा हाँ। इतिहास जे फरोलिया जाए, जे सिखां दे इतिहास नू दो शब्दां दे विच बोलना होवे ते ये कहा जा सकता है कि ये शाही कलम नाल लिखी हुई इबारत नहीं है, ये सिखां दे खून नाल तलवार नाल लिख के तैयार की हुई एक खूनी दास्तान है। मेरे ख्याल विच सिख इतिहास का शायद ही कोई ऐसा पन्ना होवे जिस विच किसी न किसी महान शख्सियत दे शहादत का जिक्र न होवे। इस तरह का कोई पन्ना शायद होवे। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो बाद ये सिखां दा मर जीवड़ियां दा काफिला बनिया, जिसने अपने देश बदले, अपने धर्म बदले, अपनी कौम बदले, अपनी सरजमीन बदले, अपनी मातर भाषा बदले, इन्नियां क कुर्बानियां कीतियां ने जो दुनिया दे विच एक मिसाल बन गई है। सिख कौम दुनिया विच उम्र विच भी ते उम्मत विच भी गिनती विच भी सब तो छोटी कौम है, सब तो छोटा धर्म है। इसकी उम्र भी छोटी है, क्योंकि दुनिया विच वड्डे धर्मां दीयां उमरां बहुत लंबियां ने। इसकी उम्र भी छोटी, इसकी गिनती भी छोटी, लेकिन इसके कारनामे वड्डियां वड्डियां कौमां तो किते अगे चले जाते हैं। मेरा मतलब किसी धर्म नूं किसी कौम नूं छुटियाउणा नहीं है, लेकिन सिख कौम दीयां प्राप्तियां नूं दसना मेरा अखलाकी फर्ज बन जाता है। काश किते सिख कौम दीयां इन्हां महान प्राप्तियां नूं किते सुचज्जे तरीके नाल प्रचारिया जाता ते ये गल दूर नहीं कि दुनिया दे विच इस धर्म की जो मान मर्यादा हुंदी वो जो अज साडे कोल है ये वो नहीं है। साडे गुरु साहिबान ने, साडे शहीदां ने जो देन दिती है कौम नूं आपा वार के, उसकी किते मिसाल नहीं मिलती। लेकिन असी प्रचार पक्षों बहुत पछड़ गए हाँ। सानू ते चाहिदा सी कि साडा प्रचार
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਵੀ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਅਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹ ਕਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸਨ, ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ
ਮਹਾਨ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਾਂਗਾ। ਅਨੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਰੋ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਣੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਲਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਚੌਂਕ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਲਪੁਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋਧਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਲਪੁਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਦਰੋਹਤਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਢਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਢਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਕਰਤਾ ਆਗੂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੰਤ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ
ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਦੇ ਜੁਮੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਹੰਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਨ 1921 ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮੰਨਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਨਨਕਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਆਣਾ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਮਹੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮਹੰਤ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੜਦੀ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕਬਾਬ
ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਮੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਨਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੜਕਸਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਅਣਖ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਮੱਚ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਪਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਬੱਕਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤ ਦਿਆਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। 16 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਉਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ। ਇਹ ਗਰਮ ਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਹੋਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਜੋੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਖਰਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਨ ਬਿਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SP ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਮੰਗਾਏਗਾ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ 20 ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੰਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ, 20 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਿਨੌਣੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੜੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਛੇ, ਦਾਤਰਾਂ, ਕੁਹਾੜੇ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰਾਜ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਤਲਵਾਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ, ਕਈ ਗੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਡਨ ਮੰਗਾਇਆ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਕੁਹਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਤਕੜਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 5 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 5 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਕਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਏ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਪ੍ਰਭ ਅਰਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਨ ਮਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜੇ ਸੜਨਾ ਪਏ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੱਲੀਏ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੂੰ। ਜਰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਬਹੂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਤੇ 40%, ਕਿਤੇ 60%, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ, ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ। ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਜਾਨ ਬਚਾ। ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਉਧਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 100 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ
उत्ते सरदार ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 400 इस तरह का कोई हिसाब सी कि वो कुछ सिपाहियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ। ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਗੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ, ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਝਪਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਉਲਟ ਕੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਚਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੀ ਜੇਤੇ ਹਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਤੱਕ ਤੇਜ ਦੇਊਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। जब ये चले विप्रन की रीत मैं न करूं इसकी प्रतीत। 10वीं पातशाह ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰਾਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਸਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਏ ਤੂੰ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਨਾ ਤੇ ਮੰਤ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤ ਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਥਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਭਾਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 150।
ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। 150 ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 100 ਤੇ 51 ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲਦਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਥੇ ਦੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ 150 ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, 151 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੰਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ।
ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੌ ਇੰਨੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ, ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਗੱਬੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਰਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਇਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਨ। ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਅਕਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕੁਹਾੜੇ, ਦਾਤਰਾਂ ਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਧਾੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ, ਲੱਤ ਵੱਢਦੀ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਸ਼ੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁੰਡੇ ਸਨ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 4 ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਜੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੀ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਕਾ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਧਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਨਾਲ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਵਾਰ ਖੜੋਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਮੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬੜ ਦਾ ਜਥਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਬੱਚੇ ਚੋਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੜਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਧਰਤੀ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਉਹਨੇ 2-2 ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਸ ਥੱਲੇ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਛਮਣ ਸਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਈ, ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ,
ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਬੋਲੇ, ਪਾਪੀਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤੇਲ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੱਬੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲక్ష్మణ ਸਿਆਂ ਆ ਲੈ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਦੀ ਸੁੱਟੀ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜੰਡ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿ, ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਡੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਗੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ, ਜੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਸੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜੰਡ ਨੇ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜੰਡ ਨੇ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਹੈ। ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜੰਡ ਨੇ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਠੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੰਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਚਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਚਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਢਣਾ ਟੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਾਲੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਮਾਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ। ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ। ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਹਾ ਝੀਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਝੀਤ ਥਾਣੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੀਤ ਥਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ओए बापू गेट खोलो, मैं भी शहीद होना है। बापू मेरा गेट खोल दिओ, मैं भी शहीद होना है। इस तरह जो उच्ची उच्ची बोलिया, उन्हें दरवाजा अंदरों खड़काया। जालमा नूं जदों आवाज सुनाई दिती ना, कुंडी खोल के ते जवाक नूं अंदरों खिच के कढ लिया। इतिहासकारां दी वखरी वखरी राय है कि उन्हां ने दातर मार के ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕਦਮ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 170-75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਢੇਰ ਲਾਤੇ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇਲਾ। ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 2200 ਆਪਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2200 ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਚਬੱਚਾ। ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਢੇਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਦੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਬਿਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਖੈਰ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਲਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਹੰਝੂ ਕਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਖੰਡੋਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਦੌੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੀ ਨੱਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।